So, good morning, guys. Everyone in the class? Hello. So, guys, please respond. Yes, yes. Yes, sir. Okay. So, is any student who are not comfortable with Telugu in this class? So better try to speak in English only. That is Yeah. better for in future as well. Yeah. Okay. I will speak in English only, but there were some examples that I can communicate in Telugu. Okay. So, I will both explain in Telugu and English too. But okay. So, if everyone are comfortable with Telugu, so then we'll go with the in English format. Okay. So, but if any one of the student were not comfortable with Telugu, he is not aware of the Telugu and all. So let's then we'll go with that English. Okay, both the combination of Telugu and English. Okay, okay, guys. Okay. So let's start the today's class and so today's class is translators. So what is translator? So in last class we have already discussed about translation. So what is the translation, guys? So what is the translation? It is conversion of one language into another language, right? So conversion of one language into another language is translation. Okay. Then what is translator? A medium which is translating one language into another language. So whereas coming to the programming language, so what is the purpose of translators? So what is its basic purpose? It should translate from higher level of language into the machine level of language. So what is higher level of language? Which is nothing but of human language. So what is translator means? So conversion of high level language into machine language. So high level language into machine level language is a definition for translators. Okay, so whereas coming to the programming language, so for any programming language and all the programming language scenarios, so we are having so three type of translators in a programming language scenario. So whereas the first one is okay compilers, second one is interpreters, and the third one is assemblers. Okay, compilers, interpreters, and assemblers. So in these three, so assemblers are been so disabled. Okay, so they are not in usage. So what మనం present usage లో లేదండి. Okay, సో ఓన్లీ మనకి సో ప్రజెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో ఉన్నవి కంపైలర్స్ ఆర్ ఇంటర్ప్రిటర్స్ అండి. సో ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి, సో వేర్ ఇట్ విల్ బి అండ్ వాట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇట్స్ అపియరెన్స్ అవన్నీ కూడా మనం చూద్దాం. ఓకే, సో దీని గురించి డెఫినేషన్ చూద్దామండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంపైలర్ యొక్క డెఫినేషన్ చూద్దాం. లెట్స్ సీ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ కంపైలర్స్. సో కంపైలర్స్ మీన్స్ సో ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ ఆర్ translating HHL means high level of language, higher nothing but of or high level code. Okay, so high level language into ML means machine language. Okay, machine level language. So conversion of high level language into machine level language in single step or single unit. Single step or single unit. So the entire code, the source code. So I will explain what is source code too. So conversion of human level language or nothing but of the code which is present inside a present in the format of human level language into machine level language. Okay. So is it necessary to translate the code in a human level language into machine level language? Is it necessary or not? Why? Why it was necessary? Because computer can understand only code which is in the machine level language. That is nothing but of the combination of binary bits, not in the combination of alphabets or numbers, right? So, so in this format, so this all these translators are will differentiated based on how they translate the code. Okay, okay. These translators are divided based on how they translate the code.
So in those things, compiler will translate the high level language code into the machine level language code in a single step or as a single unit at a time. So it will translate and it will consider and it will consider entire code as a single unit or a single uh, file, and it will convert that single file into at a time. It will convert into at a time. Okay, that was the compilers. So and let's now discuss about the interpreters. Okay, so I will explain with examples also. So how this will gonna execute and all. I will explain the line by line format. Don't worry. Just let's have a look over definition formats just right now. So after the completion of definitions, I will explain in detail about the compilers interpreters because there is a lot to discuss about these concepts. Okay. So interpreter. So what is interpreters? So this is also like compilers because it is also one of the translators. The operation is same. What is the operation of interpreter? It should also convert from high level language into machine level language. But in which form it was differentiated based on way of its execution or way of its conversion. So whereas compilers are converting code in a single unit, but whereas coming to the interpreter, it will convert. I will just copy this down and paste it out. Okay. So translating high level language into machine level language in a line by line, not in a single unit. Machine level language in line by line. Okay. So what is line by line? So first of all, let's discuss about the line. Okay, so what is line? Okay, let's complete the definition and discuss about what is line by line. Okay, so what is interpreter? It will translate high level language into machine level language in a line by line. Okay, line by line it will translate. So what is the purpose of discussing about the line here? Okay, so in the last class I have explained you, I have quoted you a statement that so the lines of code for Python, lines of code in Python is lesser when compared to other programming language. Did I mention it? Okay, so why I mentioned means the program is evaluated based on the number of lines of code. Okay, each line of code is allocated with a specific amount of memory for its execution and all. Okay, so in this format, if you are performing in a higher number of lines, if you are writing a code in a higher number of lines, so you are asked to allocate, or you are asking the computer to allocate more memory space for that application running or for that code running. Okay, so that for that thing, so who will be the best developer? So who will be the best developer means so who can execute its requirement or functionality in a lesser lines of code. ఓకే, ఎవరైతే తన యొక్క రిక్వైర్మెంట్ కానీ తనకున్న తను రాయాల్సిన కోడ్ ఒక లాజిక్ ని తక్కువ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ లో రాయగలుగుతారో హీఈస్ ద బెస్ట్ డెవలపర్ అండి. బికాస్ లెస్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ మీన్స్ లెస్ యూసేజ్ ఆఫ్ మెమరీ అలొకేషన్. లెస్ యూజ్ ఆఫ్ మెమరీ అలొకేషన్ మీన్స్ ఇట్స్ ఏ ఎఫిషియెంట్ కోడ్. ఓకే, అంటే తక్కువ లైన్స్ లో మనం రాయడం ఇంపార్టెంట్ కాదు, అది ఇంకా ఎక్కువగా ఎఫిషియెంట్ గా ఉండాలండి, ఎక్కువగా పని చేయాలి. సో లెస్ లగేజ్ మోర్ కంఫర్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ లో. సో లెస్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ విత్ మోర్ ఎఫిషియన్సీ. అంటే మనం ఒక లైన్ రాస్తే దానికి మనకి 10 లైన్స్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ మనకి తెచ్చుకునే విధంగా రాయాలండి లాజిక్ అనేది. క్లియర్ అబౌట్ దిస్? సో a code is in a format of number of combination of number of lines. Okay, so when it was when the translator is a compiler, it will translate that entire lines of code in a single way, in a single step. It will convert into the machine level of language. But whereas coming to the interpreter, it will translate line by line. Okay, it will execute first. It will execute the first line. After the execution of first line, it will come to the second line. After the executing of second line, it will come to the third line, and after the completion of third line, it will come to the fourth line and all. In this format, so line by line execution and line by line providing of output is possible with interpreters. Okay, so which one is better? Which one is good for which are nothing but of which translator among compiler and interpreter is good? And not we don't want to mention the word good. Okay, so he is fast executing when compared with the compiler and interpreter, which is faster executing. మన అంటే ఇంటర్ప్రెటర్ కంపేర్ మనం కంపేర్ చేసుకుంటే కనుక రెండింటిలో ఏది ఫాస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? సో మీరు చెప్పగలరా ఏది ఫాస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందని? కెన్ ఎనీవన్? కంపైలర్, ఇంటర్ప్రెటర్? ఓకే అండి, సో కంపైలర్ ఫాస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద కోడ్ ఇన్ ఫాస్టర్ వే. సో విచ్ ఈస్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ దెన్, కంపైలర్, ఇంటర్ప్రెటర్? So actually, so compiler will execute the code in faster when compared with the interpreter. But whereas coming to the user friendly,
So interpreter is more user friendly than compiler. So I will explain what is what and all. Okay. Okay, let's discuss about the assemblers too, and then only assemblers what is what అని మాత్రం మనం చూస్తే సరిపోతుందండి, బికాస్ ప్రజెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో లేవు అసెంబ్లర్స్ అనేవి, ఓన్లీ కంపారిజన్ ఇంటర్ప్రెటర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. సో దీని డెఫినేషన్ మాత్రం చూసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ట్రాన్స్లేటింగ్ higher level of language into not high level of language, assembly language, translating okay. So translating of assembly level language into machine level of language is called assemblers. So what is assembly level of language? So assembly level of language అంటే ఏంటి, what is assembly language means, the assembly level of language, the code is in the format of mnemonic codes. Okay, mnemonic codes. What is mnemonic codes? Okay, so the combination of three or four, five characters code. Okay, the combination of three or five characters of code. So what is three or five characters of code means? Add, sub, mul, div. Can you specify those things? Can you have identified those things? What is ADD means? Addition. So what is SUB mean? Subtraction. So this format of this format of codal representation is called mnemonic codes, which is of belongs to the assembly level of language. Assembly level of language. Okay. So the converting this assembly level of language into the machine level of language is the main purpose, or is the main task for assemblers. Okay. సో అసెంబ్లీ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్న కోడ్ ని మెషిన్ లెవెల్ లో కన్వర్ట్ చేసే టాస్క్ కి ఎవరు పర్ఫార్మ్ చేస్తారంటే అసెంబ్లర్స్ పర్ఫార్మ్ చేస్తాయండి. సో ప్రెసెంట్ మనకి మినిమానిక్ కోడ్స్ మనం యూజ్ చేయట్లేదు, వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ద మినిమానిక్ కోడ్స్. సో వీఆర్ డైరెక్ట్లీ, సో దట్ మీన్స్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ అసెంబ్లర్స్ ఆర్ బీన్, సో వాట్ we can say it was nullified. Clear? So this is all about the translators. These are the translators we are having. So in this software field. Okay, so one is compilers, second is interpreters, third is assemblers. So there is no need to discuss a lot about this assemblers. We need to discuss only about the compilers and interpreters. Clear? So let's discuss about the interpreters first. Sorry, compilers. Let's discuss about the compilers first. So compilers. So what is compiler? సో ఇవన్నీ మీరు బాగా చెప్తున్నారు సార్, కంపైలర్ అని చెప్తున్నారు, ట్రాన్స్లేటర్ అని చెప్తున్నారు, ఇవన్నీ అసలు ఏంటి సార్, మాకు ఇవి ఎక్కడ తగులుతాయి అంటే కనుక, నిన్న మీకు ఒక పాయింట్ చెప్పానండి. సో బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ డెప్త్ ఇన్ టు దిస్ కంపైలర్స్ అండ్ ఇంటర్ప్రెటర్స్, సో నిన్న మీకు ఒక పాయింట్ చెప్పాను. సో ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్స్ అని విన్నారా? ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్స్ విన్నారా? ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్స్ అండి. సో వాట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్స్? ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్స్ అంటే ఏంటంటే, సో దీస్ ఆర్ ద engines present inside any programming language which make the translation operations. Okay, translation operations ఉంటాయి. సో ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్స్ ఇన్సైడ్ ఏంటంటే కనుక దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ విర్చువల్ మెషిన్స్. ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ virtual machines అండి. సో ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ ఏ పైథాన్, దే ఆర్ PVM, Python virtual machine. If it was a Java, they are JVM, Java virtual machine. So inside this virtual machine, we are having a memory allocating areas. Okay, and this memory allocating areas separates the lines of code that we present for a programming. అంటే ఒక సోర్స్ ఫైల్ మనం ఇస్తాం కదండి, అంటే మనం ప్రోగ్రామ్ రాసిన ఫైల్ ఇస్తాం కదా, ఆ ఫైల్లో ఉన్న కోడ్ ని మనం రాసిన కోడ్ బట్టి అందులో కోడ్ లో మనం స్టాటిక్ కోడ్ రాస్తున్నామా, డైనమిక్ కోడ్ రాస్తున్నామా అన్నీ ఉంటాయండి. సో బేస్డ్ ఆన్ ద లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్,
సో ఈ ఈ యొక్క పైథాన్ వర్చువల్ మిషన్ లో ఉండే ఆ యొక్క మెమరీ ఏరియా నుంచి కోడ్ అనేది సెపరేట్ అయ్యి సో పీసులుగా మొత్తం అంతా అరేంజ్ అవుతుంటుంది లోపల. అరేంజ్ అయ్యి సో ఏ ఏ టైప్ ఆఫ్ మెమరీ అలొకేటింగ్ లో కోడ్ ఎంటర్ అయిందో ఆ టైప్ ఆఫ్ కోడ్ ని ఆ మెమరీ అలొకేషన్ ఏరియా మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందండి. ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ ద సెన్స్ జనరేటింగ్ ఆఫ్ బైనరీ బిట్స్. ఓకే, సో బైనరీ బిట్స్ జనరేట్ చేస్తుందండి. ఇప్పుడు ఈ యొక్క పైథాన్ విర్చువల్ మిషన్ ఏమైతే ఉందో వాట్ ఆర్ ద విర్చువల్ మిషన్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్. సో అందులోకి మనం డేటా పంపించాలి కదా, సోర్స్ ఫైల్ మనం పంపించాలండి. ఇప్పుడు ఈ సోర్స్ ఫైల్ ని అందులో ఎలా సెపరేట్ చేస్తుంది? ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కోడ్ రాస్తాం. కోడ్ రాసి మనం కోడ్ ని మేము ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామండి? అవుట్పుట్ కదా. సో కోడ్ ఈస్ ఇన్పుట్ దట్ వి ప్రొవైడ్. సో అవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈస్ అవుట్పుట్. మనం ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తామో దాని నుంచి అవుట్పుట్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామండి. ఈ అవుట్పుట్ అనేది మనకు రావాలి అంటే కనుక కోడ్ అనేది ఎవాలిడేట్ జరగాలి. కోడ్ ఎవాలిడేట్ జరగాలంటే అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రాన్స్లేట్ అవ్వాలి. ట్రాన్స్లేట్ మీన్స్ సో బైనరీ బిట్స్ హ్యాస్ టు జనరేటెడ్ అండ్ దోస్ బైనరీ బిట్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ బైనరీ కోడ్ హ్యాస్ టు బి జనరేటెడ్. అండ్ బైనరీ కోడ్ ని మనం అప్పుడు బైనరీ కోడ్ మిషన్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి అప్పుడు ఆ బైనరీ కోడ్ అనేది మనకి ప్రాసెసర్కి వెళ్ళి సో మన కోడ్ అనేది ఎవాలిడేషన్ జరుగుతుంది. ఈ అవాలిడేషన్ మొత్తం ఎలా జరుగుతుంది ఆర్ మిషన్ లాంగ్వేజ్ లోకి ఎలా మారుతుంది అని డిసైడ్ చేసేదే ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్స్ అండి. సో మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్ వచ్చినప్పటికి కంపైలర్స్ ఆర్ ఇంటర్ప్రెటర్స్ ఆర్ అసెంబ్లర్స్ అండి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లేటర్స్. ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లేటర్స్ అండి. బికాస్ ఇది ముందు చెప్తే కనుక కొంచెం కొత్త పదం కాబట్టి ఇలా ఉండదు, మనం ఫస్ట్ నుంచి చూసుకుని వచ్చాం. సో ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లేటర్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్స్ అనేవి విర్చువల్ మిషన్ లో ఉంటాయా, విర్చువల్ మిషన్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్స్ లో ఉంటుందా? ఓకే, విచ్ వన్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్సైడ్, వెదర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్సైడ్ ద విర్చువల్ మిషన్ ఆర్ విర్చువల్ మిషన్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్సైడ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్. ఓకే అండి, వన్ మోర్ థింగ్. సో క్వశ్చన్ మనం రేస్ చేసినప్పుడు అది కరెక్ట్ అయినా సరే మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి, తప్పు అయినా సరే ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఓకేనా? సో మీరు సైలెంట్ గా కూర్చోవడం వల్ల మీకు ఉపయోగం లేదు, సో ఇక్కడ నాకు ఉపయోగం లేదు. సో యూ నీడ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్. ఓకే అండి, సో మీరు కరెక్ట్ చెప్పారు అనుకోండి, సో డెఫినెట్లీ అది కరెక్ట్ అని 10 మంది తెలుస్తుంది, మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. తప్పు చెప్పారు అనుకోండి, సో అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని మీకు తెలుస్తుంది. ఓకేనా? సో ఒక ఆన్సర్ చెప్పడానికి ఎవరు హెసిటేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఎవరికే రాదు, మీకు రాదు, నాకు రాదు, ఎవరికే రాదు అన్న థాట్లోనే మనం పోదాం కదా. క్లియర్? ఓకే, సో యాక్చువల్లీ the virtual machines are present inside these execution engines. ఓకే, సో లిమిట్ ఆఫ్ కంపైలర్స్ లోపల మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ ఈ యొక్క virtual machines ఉంటుంది. 1 second guys. Okay, so this execution engines, how this execution engine will execute, or how this or this virtual machine will make the translation operation is depend upon the type of execution engine we are having. Okay, so now which type of execution engine we are discussing about? It is compilers. Okay, which programming language are belong to the compilers? Okay, so actually programming language, coming to the programming language, there are two families of programming language. And okay na, programming languages family. Okay, there are many families, but so the major component is in between two families. Okay, so the first one is the first one is OOPS, nothing but of object oriented programming language. Object oriented programming languages. And second one is scripting languages. Okay, these are the two programming language family we are having. So one is object oriented programming languages and another one is scripting language.
ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్? ఎగ్జాంపుల్ వద్దాం, మనం తెలిసిన ఎగ్జాంపుల్ వద్దామండి. సో జావా ఈజ్ బిలాంగ్ టు ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, ఫ్యామిలీ ఆఫ్ oops ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. Actually oops means object oriented programming system it will come. So system means the way of nothing but of system is nothing but of so concepts. Okay, so the way of program, so it's appearance. Okay, so but this oops is belong to the object oriented programming languages family. Okay, సో మనకు తెలిసిన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కనుక జావా అండి. ఓకే, సో దెన్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్. సో వాట్ ఈస్ ద కామన్ ఆర్ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఫర్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఫ్యామిలీ ఇస్ పైథాన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ Python. Okay, so Java belongs to the programming language of OOPS, and Python belongs to the programming language of scripting languages. So based on this family of programming language, but not the Java or Python. It is not the discussion about the Java or Python according to the uh, execution engines or translators. Okay, so translators అనేవి ఇది జావా పైథాన్ అనే దాని మీద డిపెండ్ అవ్వండి. ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేవి ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చినాయి మనకి, సో ఫ్రమ్ విచ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఫ్యామిలీ ఇట్ వాజ్ ఆరిజినేటెడ్ అనే దాని మీద మాత్రమే ఇవి డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే అది ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్ మనకు కంపైలర్ అవ్వాలా, ఇంటర్ప్రిటర్ అవ్వాలనేది. సో వెన్ ఇట్ వాజ్ oops ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్ ఈస్ కంపైలర్స్, వెన్ ఇట్ వాజ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఫ్యామిలీ ఇట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్స్ ఈస్ ఇంటర్ప్రిటర్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం వాట్ ఈస్ which programming language are which programming language are having the execution engine of compiler means మనం ఏం చెప్పాలండి. సో ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ విచ్ ఆర్ డెవలప్డ్ ఫ్రమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద కామన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్ ఆఫ్ కంపైలర్. ఓకే, సో ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయితే కనుక ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఫ్యామిలీ నుంచి మనకి డిరైవ్ అవుతాయో వాటిని మనం, సో వాటిలో ఉండే కామన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్ ఏంటంటే కంపైలర్స్. So what is compiler? It will translate or it will execute the code in a single step. Okay. So then, so which programming languages are having interpreter means the programming languages which are developed from scripting language family are having the common execution engine of interpreters. Clear? ఓకే అండి. సో ప్రతి దానిలో ఇంటర్లింక్ క్లియర్, మీకు ఇంటర్లింక్ యొక్క పార్ట్ క్లియర్ గా అర్థమవుతుందా? ప్రతి దాని దేని నుంచి దేనికి డివైడ్ అవుతూ వచ్చిందనండి. సో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయితే కనుక అందులో నుంచి డెవలప్ అయితే కనుక ఆ యొక్క ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన దాని నుంచి డెవలప్ అయితే కనుక ఆ కాన్సెప్ట్ డెవలప్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఫ్యామిలీలో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ ని దాని యొక్క సింటెక్చువల్ వే ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్ ని ఫాలో అవుతే కనుక దాన్ని ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఫ్యామిలీ అని చెప్తామండి. ఓకేనా? సో oops లాంగ్వేజ్ ఫార్మ్ సింటెక్చువల్ ఫార్మేట్ ఫాలో అవుతుందంటే కనుక అందులో ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్ ఏంటంటే కంపైలర్. when it was following the scripting language family, the execution engine is interpreter. So interpreter means it will execute the code in line by line. Okay, so then so let's discuss about compilers. Okay, ఇక్కడ వరకు క్లియర్ గా మీకు అర్థమైంది కదా ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్ అండి. సో కంపైలర్స్ అండి. సో కంపైలర్ అంటే ఏం చెప్పాం, ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద కోడ్ ఇన్ సింగిల్ ఫార్మేట్. ఓకే, సో కంపైలర్ మీన్స్ ఇప్పుడు జావా, మనకి ఎగ్జాంపుల్ కంపైలర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకి జావా. ఓకే, మనకు తెలిసింది మనకి దాని గురించి మనం ఇంకా చాలా ఉంటాయి, బట్ అన్నింటిలో మనకు అనవసరం, మనకు తెలిసింది మాత్రం మనం చెప్పుకుందాం. ఓకే, సో జావా ఎగ్జాంపుల్ అండి. సో ఇప్పుడు నేను ఒక జావా కోడ్ రాయినా, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం జావాలని. Okay, so let's write a code for Java programming. Okay, so it's a Java programming, right? Okay, so Java is belong to the object oriented programming system. Okay, where what is the specialty of object oriented programming system అంటే మనకు పేర్లోనే ఉంది కదండి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అని. ఓకే, సో ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ దట్ వి రైట్ ఈస్ డిపెండ్ అపాన్ ద క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్. ఓకే, ద క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ ఈస్ ద సో మెయిన్ వే ఆఫ్ కోడింగ్ ఆర్ మెయిన్ వే ఆఫ్ సింటాక్చువల్ ఫార్మేట్ ఇన్ జావా. ఒక క్లాస్ ఖచ్చితంగా మనం ఏమైతే కోడ్ రాసామో ఖచ్చితంగా కూడా ఒక క్లాస్ ఎన్విరాన్మెంట్ రాయాలి. ఆ క్లాస్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనం ఒక మెథడ్స్ రాయాలి, మెథడ్ లో మాత్రం మనం లాజిక్ రాయాలి. ఓకేనా?
దాన్ని ఏమంటామంటే ఒక స్ట్రక్చర్ బేస్ కోడింగ్ అంటాం, లేకపోతే ఒక ఆబ్జెక్ట్ బేస్డ్ కోడింగ్ అంటాం అండి. ఓకేనా? సో దానికోసం మనం జావాలో ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే ఫస్ట్ ఏం రాయాలంటే ఒక క్లాస్ రాయాలండి. సో తర్వాత ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ ఒక స్పేస్ ఇచ్చి మనం ఒక క్లాస్ నేమ్ రాయాలి. నేను ఇది ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి example_1 అని నేను రాస్తున్నానండి. ఓకేనా? రాసిన తర్వాత ఐ నీడ్ టు ఓపెన్ ఏ కర్లీ బ్రేసెస్ బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ రైట్ ఇన్సైడ్ క్లాస్, రైట్? అందుకోసం అండి. సో ఇది మీకు కోడింగ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది చెప్పడం కోసం మాత్రమే ఇది మనం రాసేది. సో క్లాస్ రాసాము, ఇది ఒక హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్ అంతే. హలో ఒక ప్రిన్సిపల్ రాస్తాము, వరల్డ్ ఒక ప్రిన్సిపల్ రాస్తామండి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఆఫ్టర్ దట్ క్లాస్, మనం క్లాస్ లోపల మనం మెథడ్స్ రాయాలండి. సో జావాలో మనం ఒక మెథడ్ రాయాలంటే, అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే వీ షుడ్ రైట్ ఏ మెయిన్ మెథడ్. సో మెయిన్ మెథడ్ లో రాయకుండా మనం ఇటువంటి కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది జావాలో. ఓకే దానికి. సో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, నథింగ్ బట్ ఆఫ్ ఆర్గ్స్ రాసి, సో మనం ఇక్కడ కూడా ఒక కర్లీ బ్రేస్ పెట్టామండి. సో ఇప్పుడు అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మనం ఒక క్లాస్ రాసాము, ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ మెయిన్ మెథడ్ రాసాం. సో ఇన్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫెక్ట్ అని కాదు మనం, బట్ ఏంటంటే సో ఒక జావా కోడ్ కి ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఒక ఊప్స్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కి ఒక స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ కి మనం జనరలైజ్ గా ఒక స్టేట్మెంట్ మనం పాస్ చేయాలంటే కనుక, సో ఊప్స్ లాంగ్వేజ్ లో మనం కోడ్ రాయాలంటే ఇట్ వాజ్ లైక్ ఏ స్పూన్ ఫీడింగ్. ఓకే? సో స్పూన్ ఫీడింగ్ అంటే ఏంటి? చిన్నపిల్లలు చేస్తారు కదండి. సో ప్రతిదీ మనమే అందించాలి. సో వాడికి వాటర్ మనం పట్టించాలి. సో మనం ఫుడ్ మనం తినిపించాలి ప్రతిదీ. అది స్పూన్ ఫీడింగ్. చిన్నపిల్లలు చెప్పినట్టుగా అంటే మనం, సో కంప్యూటర్ కి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కమాండ్ మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది. బట్ వేరే కమాండ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చినప్పటికి ఇట్ వాజ్ ఏ సో మెచ్యూర్డ్ ఫీడింగ్ అంటారు. అంటే అప్పుడు చిన్నపిల్లడికి మనం అన్ని తినిపించాలి. అది మనం పెద్దలు మనం ఏం చేస్తారు, మనం ఒక ప్లేట్ పడేస్తే మనం పెట్టుకుని తింటాం, అంతే కదా? ఇదే కదండి. అంటే ఇప్పుడు స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే, సో ఇట్ వాస్ కాల్డ్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ బ్రెయిన్. ఓకే అండి. మనం డైరెక్ట్ గా కమాండ్ ఇస్తే సరిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్నపిల్లడు ఉన్నాడండి, ఒక 5 years కిడ్ ఉన్నాడు. వాటి షాప్కి వెళ్ళి ఏది తీసుకురావాలని చెప్తే మనం పలానా వస్తువు తీసుకురామని చెప్పామనుకోండి, వాడు ఏం చేస్తాడు, మర్చిపోతారు కాబట్టి మనం వాడి మీద ఒక చిన్న నోట్ రాసిస్తాం, మనకి ఒక చిన్న స్లిప్ మనం రాసిస్తాం. సో వాడు పట్టుకుని వెళ్ళి యాక్చువల్గా చేసుకుని వస్తాడండి. ఆ స్లిప్ లో మనం చిన్న స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్లు రాసినా సరే, లేకపోతే కొంచెం తప్పు రాసినా సరే, ఓకే వాడు ఏం చేస్తాడండి, వాడికి ఏం తెలియదు, మనం చెప్పింది చేస్తాడండి. బట్ అదే మనకి ఇస్తే, మనకు 100 ఇచ్చి సో షాప్ దగ్గర పట్టడమంటే మనం ఏం చేస్తాం, అందులో ద బెస్ట్ ఏంటి, డిస్కౌంట్స్ ఎందులో ఎందులో ఉన్నాయి, లేకపోతే ఇంకా ఏ షాప్ లో తక్కువకి వస్తే కొంచెం మనం బ్రెయిన్ ఆలోచించి చేస్తాం కదండి. సో స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చినప్పటికి ఇట్ వాస్ బిలాంగ్ టు దట్ కైండ్ ఆఫ్ క్రైటీరియా. అంటే మనం సో ప్రతిదీ మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదండి. సో అది అర్థం చేసుకుంటుంది. బట్ వేరే కమింగ్ టు ద ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఫ్యామిలీ, సో ప్రతిదీ మనం చెప్పాల్సి ఉంటుందండి. ఇప్పుడు అది ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఈ లైన్ మీకు కనబడుతుంది కదా, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ మెథడ్ డిక్లరేషన్ అండి. బట్ ఇట్ వాజ్ ఏ మెయిన్ మెథడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్ ఫర్ జావా. సో ఇది లేకుండా ఏ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది జావాలో. ఓకే? సో ఇక్కడ మనం చూడండి, ప్రతిదానికి ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది. పబ్లిక్, సో అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది మెయిన్ మెథడ్, ఇది ఒక మెథడ్, ఈ మెథడ్ పబ్లిక్ గా ఉంది. అంటే ఎనీ వన్ క్యాన్ యాక్సెస్ దిస్ మెథడ్, ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ క్యాన్ యాక్సెస్ దిస్ మెథడ్. సో అని మనం, సో దీన్ని ఒక యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ అంటారు. సో పబ్లిక్ ఈజ్ ఏ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్. ఓకే? తర్వాత స్టాటిక్. సో వాట్ ఈస్ స్టాటిక్? సో వెన్ ఎవర్ ఐ వాస్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద పీవీఎం ఆర్ జేవిఎం, విర్చువల్ మిషన్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు విర్చువల్ మిషన్ లో ఏముంటాయని చెప్పాను నేను. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ మెమరీ అలొకేటెడ్ ఏరియాస్, డిఫరెంట్ మెమరీ అలొకేటెడ్ ఏరియాస్ అని చెప్పాను కదండి. ఇప్పుడు జావాకి వచ్చినప్పటికి అందులో మొత్తం 5 మెమరీ అలొకేటెడ్ ఏరియాస్ ఉంటాయండి. ఒకటి వచ్చినప్పటికి హీప్ ఏరియా, జావా స్టేక్స్, పీసీ రిజిస్టర్, నేటివ్ మెథడ్ లైబ్రరీ, నేటివ్ మెథడ్ స్టేక్స్ అనే ఈ 5 మెమరీ ఏరియాస్ ఉంటాయండి. ఓకే? అందులో ఏ వాటిలో ఏ కోడ్ అయితే మనం స్టాటిక్ బ్లాక్ రాసామో, ఇట్ వాజ్ అ స్టాటిక్ మెథడ్, బికాస్ స్టాటిక్ మనం డిక్లేర్ చేసాం కాబట్టి. ఏ మెథడ్ అయితే మనం స్టాటిక్ డిక్లేర్ చేస్తామో, ఆ స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ మనం స్పెసిఫై చేస్తామో, ఈ స్టాటిక్ మెథడ్ లో ఉన్న కోడ్ మొత్తం అంతా అంటే ఇదంతా కూడా స్టాటిక్ మెమరీ ఏరియా లాగా వస్తుందండి. ఈ స్టాటిక్ మెమరీ మొత్తం ఎక్కడికి వెళ్ళి హీప్ ఏరియా ఉంది కానీ మెమరీ ఏరియా, ఆ హీప్ ఏరియాలో స్టోర్ అవుతుంది జేవిఎం లో. ఓకే? స్టోర్ అవుతుందండి. అక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే? అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పాం, ఇక్కడ మనం రాయబోయే కోడ్ మొత్తం మనం తీసుకుని మనం హీప్ ఏరియాలో స్టోర్ చేయాలి. ఇది స్టాటిక్ బ్లాక్ నేను రాస్తున్నాను, స్టాటిక్ మెథడ్ నేను రాశాను అని మనం వీఆర్ డిక్లేరింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్టాటిక్ మెథడ్. సో మనం చెప్పామండి, ఇది పబ్లిక్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ తో స్టాటిక్ మెథడ్, అండ్ వాయిడ్ ఈజ్ రిటర్న్ టైప్. అంటే ఇది ఏం రిటర్న్ చేయాలి, ఈ మెథడ్ ఏం రిటర్న్ చేయాలి,
ఓకే అండి. సో మనకి వాయిడ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఆఫ్ ఏమి రిటర్న్ చేయొద్దని అర్థం. వాయిడ్ మీన్స్ సో రిటర్న్ టైప్, అండ్ వాయిడ్ అంటే దాని మీద అంటే నాకు ఎటువంటి అవుట్పుట్ అవసరం లేదు, నువ్వు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మూసుకుని నీ పనులు చూసుకోని చెప్పడం అండి. తర్వాత ఇక్కడ మెయిన్ ఉంది చూడండి, వచ్చినప్పటికి మెథడ్ నేమ్ అండి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఇది ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్ కాబట్టి మనం మెయిన్ అని రాసాం. అలా కాకుండా ఒక యూజర్ డిఫైన్డ్ మెథడ్ అనుకోండి, ఇక్కడ మనం మెథడ్ నేమ్ ఏదని రాసుకోవచ్చు మనం. సో స్ట్రింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో ఈ వాట్ ఈస్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే, సో స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉన్న ఆర్గ్యుమెంట్స్ ప్రతిదానికి కన్సిడర్ చేయని చెప్పామండి. ఈ ఒక్క లైన్ లో మనం ఎన్ని కమాండ్లు చెప్పిన దానికి మొత్తానికి 4 కమాండ్లు చెప్పాం. ఇదేమో పబ్లిక్ యాక్స్ మాడిఫైర్, ఇదేమో స్టాటిక్ బ్లాక్, నువ్వు ఏం రిటర్న్ చేయదు నాకు వాయిడ్, నువ్వు ఏం రిటర్న్ చేసిన అవసరం లేదని వాయిడ్ చెప్పాము. సో స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ ఉన్న ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్నిటిని కన్సిడర్ చేయమని చెప్పాము. క్లియర్? సో ఇప్పుడు మనం మన అవసరమైన కోడ్ ఇప్పుడు రాసుకుంటామండి. సో మనకి ఏం కావాలండి, 2 ప్రిన్సిపల్ కావాలని చెప్పాను కదా. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ఇచ్చి, ఇందులో మనం ఒక దాంట్లో హలో అని రాస్తామండి. సో ఎండ్ విత్ సెమీకోలన్. సో మీకు సార్ మేము పైథాన్ నేర్చుకోవడం వచ్చాం సార్, మాకు ఎందుకు జావా కూడా అని ఎవరైనా ఫీల్ అవుతున్నారా? ఐ మీన్ ఉంటది కదండి, నాకైతే ముందు అనుమానాలు వస్తూ ఉంటాయి, ఈయనకి పైథాన్ వచ్చలేదండి. ఓకే, ఎందుకోసం అంటే కనుక ఒక కోడ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది చూపించడం కోసం. ఓకే, సో హలో, ఇందులో మనకి నెక్స్ట్ లైన్ లో మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఓల్డ్. హలో ఓల్డ్ అండి. సో నాకు వాట్ ఎవర్ ద లాజిక్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ఇన్సైడ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, ఐ వాస్ కంప్లీటెడ్ విత్ ఇట్. అండ్ మనం అట్ ద లాస్ట్ ఏంటంటే మనం ఈ యొక్క పబ్లిక్ మెథడ్ ని మనం క్లోజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ అట్ ద లాస్ట్ క్లోజ్ ద క్లాస్. ఓకే, ఇది వచ్చినప్పటికి ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ అండి. సో దీని అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది మనకి, హలో ఓల్డ్ అండి. సో ఇలా వస్తుంది అవుట్పుట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఫ్యామిలీ సంబంధించింది? ఈ కోడ్ మొత్తం అంతా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండి. అంటే ఇప్పుడు ఇందులో ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్స్ ఏంటి? కంపైలర్స్. ఓకే, కంపైలర్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందండి? ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ఎంటైర్ కోడ్ ఇన్ ఏ సింగిల్ వే. సో సింగిల్ వే అండి, సింగిల్ వేలో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ కంపైలర్ దగ్గరికి వద్దాం. సో కంపైలర్ హైస్ హ్యావింగ్ 2 టైమ్స్ అండి. వన్ ఈస్ కంపైల్ టైమ్ అండ్ అదర్ ఈస్ రన్ టైమ్. కంపైల్ టైమ్ అండ్ రన్ టైమ్ అండి. సో కంపైల్ టైమ్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ కంపైల్ టైమ్ అంటే కనుక, ఫస్ట్ మనం ఈ కోడ్ మొత్తం రాసిన తర్వాత మనం ఫస్ట్ జావాలో సంబంధించి అంటే ఊప్స్ లో సంబంధించి ఫస్ట్ ఈ వీ షుడ్ కంపైల్ ఎంటర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. షుడ్ కంపైల్ ఎంటర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండి. సో ఈ కంపైలర్ ఏంటంటే స్పెషల్ ఏంటంటే, కంపైలర్స్ లోపల మళ్ళీ ఇంటర్ప్రిటర్స్ ఉంటాయి. కంపైలర్స్ లోపల మళ్ళీ ఇంటర్ప్రిటర్స్ ఉంటాయండి. ఓకే, కంపైల్ టైంలో ఏం చేస్తుందంటే, కంపైలర్ లో ఉండే ఇంటర్ప్రిటర్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ కోడ్ ని లైన్ బై లైన్ చదువుకుంటూ వస్తుందండి. బికాస్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఎగ్జిక్యూట్ ద కోడ్ ఇన్ లైన్ బై లైన్ ఫార్మేట్. సో ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 లైన్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో వన్ బై లైన్, లైన్ బై లైన్ ఇట్ విల్ అవైల్ దిస్ కోడ్. ఫస్ట్ టైం చెక్ చేస్తుందండి. ఓకే, ఫస్ట్ లైన్ ఎర్రర్స్ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, సో ఆ ఎర్రర్స్ ని ఒక రిపోర్ట్ రెడీ చేసుకుంటుంది. సెకండ్ లైన్ చెక్ చేస్తుందండి, థర్డ్ లైన్, ఫోర్త్ లైన్, ఫిఫ్త్ లైన్ అండ్ సిక్స్త్ లైన్. సో మొత్తం అన్ని లైన్స్ ని చెక్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ చెకింగ్ ఆల్ ద లైన్స్, సో ఏదైనా ఒక లైన్ లో ఏదైనా ఎర్రర్ ఉంది అనుకోండి, ఆ ఎర్రర్ ఏం చేస్తుంటే అది ఒక రిపోర్ట్ కార్డ్ రెడీ చేసుకుంటుంది. ఒక రిపోర్ట్ కార్డ్ ఇట్ విల్ ప్రిపేర్ ఏ రిపోర్ట్ కార్డ్. అంటే ఏ లైన్ లో ఎక్కడ మిస్టేక్ ఉంది అని రిపోర్ట్ కార్డ్ రెడీ చేసుకున్న తర్వాత అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ కంపైల్ టైం. సో కంపైల్ టైం ఎండ్ లో ఏం చేస్తుందంటే, ఈ కంపైలర్ ఈ ఇంటర్ప్రిటర్ సో ఈ కంపైలర్ కి ఒక రిపోర్ట్ ఇస్తుందండి. ఆ రిపోర్ట్ ఏంటంటే ఈ ఫైల్ ని కంపైల్ చేయాలా వద్దా అని. అంటే ఇదండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా మీరందరూ ఉన్నారు, మీరందరూ ఒక ఎగ్జామ్ రాశారు, బోర్డ్ ఎగ్జామ్ రాశారు. సో ఇన్విజిలేటర్ ఫస్ట్ మీరు బోర్డ్ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు? ఇన్విజిలేటర్స్ వస్తూ ఉంటారు, ఇన్విజిలేటర్ కాదు ఎవాల్యుయేటర్స్ వస్తూ ఉంటారు, పేపర్ కరెక్షన్ చేసిన వాళ్ళు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారండి, జస్ట్ మీకు కరెక్ట్ చేసి మార్చేసి వెళ్ళిపోతారు. మార్చేసి మీరు పాస్ అవ్వాలా ఫెయిల్ అవ్వాలా నెక్స్ట్ ఎవరు చేస్తారు? నెక్స్ట్ లేయర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి డిసైడ్ చేసేది మీరు పాస్ అయ్యారా ఫెయిల్ అయ్యారని. సో ఈ కంపైలర్ లో ఉన్న ఇంటర్ప్రిటర్ కంపైల్ టైంలో ఏం చేస్తుందంటే, మనం రాసిన కోడ్ ని ఎవాల్యుయేట్ చేసి ఏ లైన్ లో మిస్టేక్ ఉంది, సో ఏ లైన్ కరెక్ట్ గా ఉంది అన్ని కూడా రిపోర్ట్ కార్డ్ తీసుకెళ్లి మళ్ళీ కంపైలర్ కి ఇస్తుంది అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ కంపైల్ టైం. ఓకే, సో మనం రాసిన కోడ్ లో ఎటువంటి మిస్టేక్ లేదు, ఒక చిన్న మిస్టేక్ కూడా లేదు అనుకోండి, ఈ కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే, ఓకే సో కోడ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది కదా, ఉంది కాబట్టి సో కంపైల్డ్ ఫైల్ రెడీ చేస్తుందండి. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ కంపైల్ టైం కంపైల్డ్ ఫైల్ అని రెడీ చేస్తుంది.
ఓకే, ఎప్పుడు కంపైల్ ఫైల్ ఎప్పుడు రెడీ అవుతుంది? వెన్ ద కంపైల్ ఫైల్ విల్ గెట్ రెడీ whenever there is no single mistake in a entire lines of code, which was nothing but of whenever the interpreter is providing a positive report from the కోడింగ్ ఎవాల్యూషన్ నుంచి వచ్చిన పాజిటివ్ రిపోర్ట్ ఉంటే కనుక అది కంపైల్ ఫైల్ రెడీ చేస్తుంది. మరి నెగిటివ్ వస్తే కనుక నెగిటివ్ రిపోర్ట్ అంటే ఇట్ విల్ రేస్ ఎర్రర్స్. ఓకే అండి. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఫర్ ద అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ కంపైల్ టైమ్? సో ఎయిదర్ వెదర్ ద కోడ్ ఈస్ కరెక్ట్, మొత్తం కోడ్ మొత్తం పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే కనుక సో అది ఏం చేస్తుందంటే సో కంపైల్ ఫైల్ రెడీ చేస్తుంది, ఐ మీన్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. లేకపోతే కనుక సో మన కోడ్ లో ఏమైనా మనకి సింటాక్సికల్ ఎర్రర్స్ కానీ అర్థమెటిక్ ఎర్రర్స్ కానీ లేకపోతే లాజికల్ ఎర్రర్స్ మనం రాస్తే కనుక మనకి ఎర్రర్స్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ కంపైల్ టైమ్? ఇట్ వాస్ ఏదర్ కంపైల్ ఫైల్ ఆర్ సో ఎర్రర్స్. ఓకే అండి. సో మరి రన్ టైం ఏం చేస్తుంది? సో కంపైల్ టైం అయిన తర్వాత మాత్రమే మనకి కోడ్ రన్ అవుతుందండి. అంటే కోడ్ రన్ అవ్వాలంటే డెఫినెట్ గా ద కంపైల్డ్ ఫైల్ హ్యాస్ టు బి రన్. సో ఇందులో పాయింట్ చెప్పాం కదా, సో కంపైలర్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద కోడ్ ఇన్ సింగిల్ స్టెప్ అని. ఆ సింగిల్ స్టెప్ ఏంటంటే ఈ కంపైల్డ్ ఫైల్ నుంచి డైరెక్ట్ గా సో కోడ్ రన్ చేస్తుందండి. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ రన్ టైమ్? ఇట్ వాస్ అవుట్పుట్, అవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ అండి. ఓకేనా. సో ఈ రన్ టైం ఫస్ట్ కోడ్ రన్ అవ్వాలంటే కంపైలర్ లో ఫస్ట్ ఏం అవ్వాలండి? అది సక్సెస్ఫుల్ గా కంపైల్ అవ్వాలి, కంపైల్ ఫైల్ రెడీ అవ్వాలండి. ఓకేనా. సో కంపైల్ ఫైల్ ఎప్పుడు రెడీ అవ్వదు? ఎర్రర్స్ వస్తే రెడీ అవుద్దా? అయితే కంపైల్ ఫైల్ వస్తే అది ఎర్రర్ వస్తుందండి. ఎర్రర్ వచ్చిందంటే మనకి రన్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉందా? లేదండి. సో మనం ఈ ఎర్రర్స్ మొత్తం అన్ని రెక్టిఫై చేసిన తర్వాత మాత్రమే మనం కోడ్ రన్ చేయగలం. దట్స్ వై సో కంపైలర్స్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద కోడ్ ఇన్ సింగిల్ స్టెప్ అన్నాం. బట్ ఆ స్టెప్ అవ్వాలంటే ముందు కోడ్ అనేది మనకు కంపైల్ అవ్వాలండి, పర్ఫెక్ట్ గా కంపైల్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఇప్పుడు నాకు ఇవ్వండి సెకండ్ లైన్ లో కోడ్ ఎర్రర్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను స్ట్రింగ్ కాకుండా జింగ్ అని పెట్టాను అనుకోండి. ఓకే, దానికి ప్రొనౌన్సియేషన్ రావట్లేదు కదా. ఓకే, జింగ్ అని పెట్టాను అనుకోండి స్ట్రింగ్ బదులు, అది ఎర్రరే కదా. ఇప్పుడు ఇది ఎవాల్యుయేషన్ చేసేస్తుంది. మరి ఇది ఎవాల్యుయేషన్ చేస్తుంది ఈ లైన్, అది కూడా చేస్తుందండి. బికాజ్ ఇంటర్ప్రిటర్ కి దీనికి సంబంధం లేదు. అది ఇంటర్ప్రిటర్ పనుడు మాత్రమే కంపైలర్ లోపల. ప్రతి లైన్ చెక్ చేయడం, దాని రిపోర్ట్ కూడా ఇవ్వడం మాత్రం చేస్తుందండి. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనకి జావాలో ఎన్ని ఎర్రర్స్ వస్తాయండి ఒకసారి? మనం ఎన్ని ఎర్రర్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? మనం మొత్తం కోడ్ లో ఎన్నైతే ఎర్రర్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఎర్రర్స్ ఒకసారి వచ్చేస్తాయండి జావాలో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ కంపైల్ టైం. ఎర్రర్స్ ఉంటాయి కనుక. సో క్లియర్ అబౌట్ దిస్ పార్ట్ కంపైలర్ గురించి. సో కంపైల్ టైంలో ఫైల్ కంపైల్ అవుతుంది. సో కంపైల్ అయితే కనుక దాన్ని రన్ చేయగలం. కంపైల్ అవ్వకపోతే ఎర్రర్స్ వస్తాయండి. ఎన్ని ఎర్రర్స్ వస్తాయంటే మన కోడ్ లో ఎన్నైతే ఎర్రర్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఎర్రర్స్ వచ్చేస్తాయి. వచ్చేసిన తర్వాత మనం సో ఆ ఎర్రర్స్ రెక్టిఫై చేసిన తర్వాత మాత్రమే మన ఫైల్ అనేది కంపైల్ అవుతుంది. కంపైల్ అయిన తర్వాత మాత్రం మనం కోడ్ రన్ చేయగలం. అప్పుడు మాత్రం మనకు అవుట్పుట్ వస్తుందండి. ఓకేనా. అంటే మనకి ఇప్పుడు పార్షియల్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరగదు. అంటే సగం కోడ్ కరెక్ట్ గా ఉంది, నాకు సగం అవుట్పుట్ ఇవ్వమంటే ఇవ్వదండి. అది మొత్తం అంతా పర్ఫెక్ట్ గా రాసుకుంటారు, అప్పుడు నీకు అవుట్పుట్ ఇస్తానండి. క్లియర్ అబౌట్ దిస్ పార్ట్. ఇప్పుడు ఇదే ప్రోగ్రామింగ్ ఓకే. ఇప్పుడు కంపైలర్ అనేది ఇందులో మీకు కంపైలర్ గురించి పర్ఫెక్ట్ గా అర్థమైనప్పుడు ఇంకేమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఎగ్జాంపుల్స్? పర్ఫెక్ట్ గా అర్థమైన కంపైలర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందని. సో ఇంటర్ప్రిటర్ కూడా చెప్తున్నప్పుడు ఇంకా ఇంకా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే అండి. ఎంటర్ ఫ్రీటర్. సో వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్ ఫర్ పైథాన్? వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్ ఫర్ పైథాన్? ఇట్ వాస్ interpreters. And why it was interpreters? Why? Because it is belong to the programming language family of scripting languages. Okay, so whatever may be the programming language which was evaluated or which was evolved from the scripting language family, its execution engine is interpreters. ఓకే, స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఫ్యామిలీ వచ్చిన ప్రతి దానికి ప్రతి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కూడా మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్ వచ్చినప్పటికీ ఇంటర్ప్రిటర్ అండి. ఓకేనా. ఇంటర్ప్రిటర్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద కోడ్ ఇన్ లైన్ బై లైన్ ఫార్మాట్. ఇప్పుడు మనం జావా కోడ్ రాసాం కదండి, ఇప్పుడు మనం పైథాన్ కోడ్ రాద్దాం. సో సేమ్ అవుట్పుట్ సేమ్ కోడ్ రాదండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి అవుట్పుట్ హలో వరల్డ్ అని రావాలి 2 లైన్లని. సేమ్ కోడ్ మనం సో పైథాన్ లో రాయాలండి. సో పైథాన్ లో అనేది మీకు ఏం చెప్పానండి, స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ కదా. సో స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ అని చెప్పాను నేను? ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది స్పూన్ ఫీడింగ్ లేకపోతే మెచ్యూర్డ్ ఫీడింగ్? మెచ్యూర్డ్ ఫీడింగ్ అంటే మనం సో దానికి మొత్తం ప్రతిదీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదండి. మనం జస్ట్ కమాండ్ సరిపోతుంది. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ మీకు నేను చెప్పానా, సో పైథాన్ ఈజ్ ఏ విచ్ ఈస్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అని, అంటే విచ్ ఈస్ సిమిలర్ టు ద హ్యూమన్ లెవెల్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్. నేను చెప్పాను ఈ పాయింట్ అనేది. ఐ హావ్ షెడెడ్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్, రైట్? ఓకే, సో ఇది పైథాన్ లో మన అంటే స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఫ్యామిలీలో ఏంటంటే దానికి ఉన్న స్పెషల్ ఏంటంటే డైనమిక్ కోడింగ్. అంటే మనం సో ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా రాస్తున్నామని మనం పని చేసిన అవసరం లేదు. సో దట్ వాస్ ద మెయిన్ స్పెషాలిటీ ఆఫ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్.
సో నేను మీకు ఒక పాయింట్ చెప్పాను, పైథాన్ ఇస్ వెరీ స్పెషల్ లాంగ్వేజ్ అని. ఎందుకని స్పెషల్ లాంగ్వేజ్ అయినది? బికాస్ ఇట్ వాస్ డెరైవ్డ్ యాజ్ స్పెషల్ లాంగ్వేజ్. సో ఒక ఈజీ యూజర్ ఒక ఈజీ లాంగ్వేజ్ మనకి డెరైవ్ చేయాలనే ఇంటెన్షన్ తో సో చేశారు కాబట్టి ఇట్ బికేమ్ ఏ సో వాటి యూజర్ ఫ్రెండ్లీ లాంగ్వేజ్ అండి. సో ఇంటర్ప్రిటర్ వచ్చినప్పటికి ఏంటంటే, సో పైథాన్ ఎందుకు మనకి స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నారంటే, ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ డైనమిక్ కోడింగ్. ఇట్ ఈస్ డైనమిక్ కోడింగ్ అండి. సో డైనమిక్ కోడింగ్ ఈస్ ద మెయిన్ స్పెషాలిటీ ఆఫ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్. సో డైనమిక్ కోడింగ్ అంటే ఏంటి సార్? మీకు చెప్పాను కదా, మెచ్యూర్డ్ ఫీడింగ్ అని. అంటే మనం డైరెక్ట్ మొత్తం దానికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే నువ్వు పబ్లిక్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ లో ఉండు, లేకపోతే నువ్వు ఈ స్టాటిక్ బ్లాక్ లోకి వెళ్ళు, ఇవన్నీ మనం చెప్పాల్సిన అవసరం అండి. సో స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే వన్ వే ట్రాఫిక్ ఉంటుంది. అందులో జేవిఎం లో ఉన్నట్టుగా 5 మెమరీ బ్లాక్స్ ఉండవండి. జేవిఎం లో మనకి 5 మెమరీ బ్లాక్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా, హీప్, జావా స్టేక్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయని చెప్పాను కదండి. బట్ పైథాన్ లో అవేమి ఉండవు. ఓన్లీ ఒకే ఒక మెమరీ ఏరియా ఉంటుంది. దాని వచ్చినప్పటికి ఏంటంటే, సో ఇట్ ఈస్ ఎ డైనమిక్ హీప్ ఏరియా. సో పీవీఎం లో, పైథాన్ విర్చువల్ మెషిన్ లో ఒకే ఒక మెమరీ ఏరియా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ సో డైనమిక్ హీప్ ఏరియా, మెమరీ ఏరియా. సో ఆ మెమరీ ఏరియాలోనే సో ఎంటైర్ ఎవాల్యుయేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది మొత్తం అంతా కూడా. సో క్లియర్ అబౌట్ దిస్ పార్ట్. అందుకని ఈ డైనమిక్ అంటే మనం ఇటువంటి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో నువ్వు పబ్లిక్ గా, స్టాటిక్ గా, వాయిడా, మెయినా, లేకపోతే ఆ లేకపోతే స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకోవాలా, ఇంకో ఫార్మాట్ ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకోవాలా, మనం ఏమి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మనం డైరెక్ట్ గా మన యొక్క కోడింగ్ అనేది డైనమిక్ గా చేసుకోవచ్చు. అంటే మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా మనం డిఫైన్ చేస్తామని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదండి. ఓకే. సో ఇంటర్ప్రిటర్ డైనమిక్ కోడింగ్ రాసాం కదా. సేమ్ మనం పైథాన్ లో రాయాలంటే ఇదే కోడ్. అంటే మనకి అవుట్పుట్ లో పైథాన్ లో రాయాలంటే కనుక మనం డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ ఆఫ్ హలో, ప్రింట్ ఆఫ్ అయిపోయిందండి. నేను రన్ చేస్తే మనకి సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుందండి. ఓకే, విల్ గెట్ ద సేమ్ అవుట్పుట్ వెన్ వి రన్ ద కోడ్. ఓకే. సో ఇక్కడ మీరు ఈ రెండింటి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇది సేమ్ అవుట్పుట్ వచ్చింది, ఇది సేమ్ అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఇది ఎన్ని లైన్లు వచ్చింది సేమ్ అవుట్పుట్ రావడానికి? ఇట్ టేక్ నియర్లీ సో మోర్ దెన్ 2 లైన్స్. అంటే మనకి పైథాన్ లో ఓన్లీ 2 లైన్స్ పెట్టింది, అది మోర్ దెన్ 2 లైన్స్ తీసుకుందాం. బట్ ఇది డైనమిక్ కోడింగ్ అంటాను నేను. ఇది ఇట్ ఈస్ ఏ ఇది ఊప్స్ అయితే కనుక వచ్చినప్పటికీ డైనమిక్ కోడింగ్ అండి. ఓకే, డైనమిక్ కోడింగ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, డైనమిక్ కోడింగ్ ఎందుకు ఏంటంటే, ఇక్కడ ప్రతిదీ మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాం కదా. ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పామండి, మనం ఒకే ఒక కమాండ్ ఇచ్చాం డైరెక్ట్ గా. సో ప్రింట్ హలో అని. సో రెండు డిఫరెన్స్ అవుతుంది అని చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ జస్టిఫై అయిందా? చిన్నపిల్లడికి మనం రాసిచ్చాం అనుకోండి, ఇక్కడ మొత్తం చిన్నపిల్లడికి రాసిచ్చింది మొత్తం ఒక చిన్న పట్టి లిస్ట్ రాసిచ్చాం. ఇక్కడ మనం ఏం రాసామా, ఒక కుర్రోడికి ఏం చెప్పామంటే, వెళ్ళి ఒక కేజీ షుగర్ తీసుకురా అని చెప్పాం. మనం వాడు మొత్తం ఊరంతా తిరిగి ఒక కేజీ షుగర్ బాగా చీప్ కాస్ట్ లో, మంచి క్వాలిటీలో చీప్ కాస్ట్ లో పట్టుకొచ్చాడు. క్లియర్? అదే విధంగా సో ఇది ఇలా డైనమిక్ కోడింగ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి. ఇప్పుడు ఇందులో ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే, మనం మాట్లాడుకుంటే ఏంటి, కోడింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందని కదా. ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్ గురించి మనం మాట్లాడుతుంది. కోడ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందని కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ కోడ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఇది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కోడ్. సో బికాస్ compile is having compile time and runtime. In the compile time, interpreter is evaluating the code and providing a report to the compiler. So about the uh, lines of code. దాన్ని బట్టి కంపైల్ ఫైల్ రెడీ అవ్వాలా, ఎర్రర్స్ రైజ్ అవ్వాలని రైజ్ అవుతుంది. ఎన్ని ఎర్రర్స్ ఉంటే ఎన్ని ఎర్రర్స్ రైజ్ అయితే అన్ని ఎర్రర్స్ మనకి అవుట్పుట్ లో వస్తాయి అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ కంపైల్ టైం. సో ఒకసారి కంపైల్ ఫైల్ రెడీ అయిన తర్వాత మాత్రమే సో మనకి అవుట్పుట్ అనేది దాని కోడ్ రన్ చేయగలము, మనం దాని అవుట్పుట్ ని జనరేట్ చేసుకోగలమండి. అండ్ పార్షల్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుందా ఎందులో, కంపైలర్స్ లో పార్షల్ ఎగ్జిక్యూట్ అంటే సగం కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా, సగం కరెక్ట్గా ఉంది కాబట్టి అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ వేరే కమింగ్ టు ద ఇంటర్ప్రిటర్ వచ్చినప్పటికి, సో నథింగ్ బట్ ఆఫ్ పైథాన్. ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇంటర్ప్రిటర్ అంటే స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే నథింగ్ బట్ మనకి ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ మనం మాట్లాడుకునేది పైథాన్ గురించి అండి. ఇప్పుడు పైథాన్ లో మనకి కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా, కోడ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మన ఇన్లైన్స్ ఉన్న కోడ్ ఫస్ట్ ఈ లైన్ లోకి వస్తుంది, ఫస్ట్ లైన్ లోకి వస్తుంది, చెక్ చేస్తుందండి ప్రింట్. ఓకే, కీబోర్డ్ కరెక్ట్ గానే ఉంది. ఓకే, తర్వాత పెరాన్సిస్ కరెక్ట్ గానే ఉంది, కొటేషన్ లోపల స్ట్రింగ్ రాశాడు కరెక్ట్ గానే ఉంది, ఈ లైన్ కరెక్ట్ గా ఉందండి. వెంటనే ఇది ఏం చేస్తుంటే, అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ చెప్పడం మర్చిపోయాను. సో ఇంటర్ప్రిటర్స్ లో ఓన్లీ మనకి
ఒకే టైం ఉంటుందండి. అదేంటంటే కనుక ఇంటర్ప్రిటర్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ రన్ టైం. ఓకే అండి. సో రన్ టైం మాత్రమే ఉంటుంది. మనకి ఇటువంటి కంపైల్ ఫైల్ ఉంచండి. ఇటువంటి కంపైల్ ఫైల్ మనకి ఇంటర్ప్రిటర్ లో అవసరం లేదు. సో కంపైల్ ఫైల్ మనం ఏమంటామంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫైల్స్ అని అంటాం. ఇంటర్మీడియట్ ఫైల్ అంటే ఒక సోర్స్ కోడ్ నుంచి ఒక మెషిన్ కోడ్ లోకి కన్వర్ట్ అవ్వడానికి మధ్యలో ఒక ఫైల్ వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఇంటర్మీడియట్ ఫైల్ అంటాం. సో ఇంటర్ప్రిటర్ ఇస్ డస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఎనీ ఇంటర్మీడియట్ ఫైల్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే. సో డైరెక్ట్ గా మన కోడ్ రన్ చేసుకోవచ్చండి. సో డైరెక్ట్ గా కోడ్ రన్ చేయడం వల్ల మనకు ప్లస్ ఏమవుతుందండి? యూజర్ ఫ్రెండ్లీయే కదా. యూజర్ ఫ్రెండ్లీ కదండి. ఇప్పుడు ఇగో ఈ లైన్ చెక్ చేసిందండి. ఈ లైన్ చెక్ చేసి ఏమవుతుందంటే ఈ లైన్ చెక్ చేసిన వెంటనే దీన్ని రన్ చేసేస్తుంది. దీని అవుట్పుట్ మనకు వచ్చేస్తుందండి. హలో అని వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ లైన్ చెక్ చేస్తుందండి. ఇది కరెక్ట్గా ఉందండి. దీని అవుట్పుట్ మనకు వచ్చేస్తుందండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా నేను సెకండ్ లైన్ లో ప్రింట్ బదులు ప్రింట్ అని మాత్రం రాసేది. అది ఎర్రరే కదా. ఎర్ర వచ్చినప్పుడు మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ ఆగిపోతుందా? ఓన్లీ ఒక లైన్ మాత్రం ఆగుతుందా? ఒక లైన్ మాత్రం అవుతుంది. నేను చెప్పాను కదా పార్షియల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది. సో వెన్ ఇట్ వాస్ ఎ కంపైలర్, ద కోడ్ హ్యాస్ టు బి 100% యాక్యురేట్. 100% కరెక్ట్ గా ఉంటేనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుట్పుట్ మినిమం అవుట్పుట్ వస్తుంది. బట్ మనకి డైనమిక్ కోడింగ్ ఆ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉన్న కోడింగ్ ఏమైతే ఉందో అది మొత్తం కోడ్ మొత్తం కరెక్ట్ గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదండి. అంటే ఉండాల్సిన అవసరం లేదని సెన్స్ ఏంటంటే కోడ్ ఎక్కడ వరకు కరెక్ట్, ఏ లైన్స్ వరకు కరెక్ట్ గా ఉంటుందో అక్కడ వరకు ఉన్న అవుట్పుట్ మనకు వస్తుందండి. అక్కడి నుంచి మనకు జనరేట్ అవుతుంది. బట్ ఇందులో ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎక్కడైతే ఎర్ర కనబడుతుందో అక్కడితో ఎగ్జిక్యూషన్ ఆగిపోతుంది. ఓకే అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను 10 లైన్లు రాశానండి. నాకు థర్డ్ లైన్ లో ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది. ఐ వాజ్ ఐడెంటిఫైడ్ విత్ ఎర్రర్ ఇన్ థర్డ్ లైన్. సో థర్డ్ లైన్ లో నుంచి ఆగిపోతుంది ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది. ఫోర్త్ లైన్ లోకి వెళ్ళదండి. ఎర్రర్ కనబడిన వెంటనే ఇంటర్ప్రిటర్ ఆగిపోతుంది. ఓకే. ఇంకా ఫోర్త్ లైన్ ఫిఫ్త్ లైన్ కరెక్ట్ గా ఉన్న రాదండి. బట్ కంపైలర్ లో ఏమవుతుంది? సో మొత్తం అన్ని లైన్స్ ఇచ్చేస్తుందండి. ఏ లైన్ లో ఎర్రర్ ఉందో ఆ లైన్ మాత్రమే వస్తుంది. మిగిలిన లైన్ ఏమో అలా స్టేబుల్ గా ఉంటుందండి. బట్ ఇక్కడ అలా కాదు. సో ఎక్కడైతే ఫస్ట్ ఎర్రర్ కనబడుతుందో అక్కడితో ఎగ్జిక్యూషన్ ఆగిపోతుంది. ఆ ఎర్రర్ రెక్టిఫై చేసేదాకా నెక్స్ట్ లైన్ లోకి వెళ్ళదండి. ఓకే. దాని మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ? ఇప్పుడు ఓకే. నేను చెప్పిన పాయింట్ అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి కోడ్ రన్ చేసామంటే మనకి ఎన్ని ఎర్రర్స్ వస్తాయి పైథాన్ లో? సింగిల్ ఎర్రర్ వస్తుంది. బికాస్ ఒక ఎర్రర్ కనపడమంటే అక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోతుంది కాబట్టి సింగిల్ ఎర్రర్ వస్తుంది మనకి. క్లియర్. బట్ జావాలో అయితే ఎన్ని అయితే ఎర్రర్స్ అన్ని ఎర్రర్స్ మనకు బయటకు వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ మాత్రం అంటే అన్ని ఎర్రర్స్ వస్తాయి, అన్ని ఎర్రర్స్ అక్కడ రెక్టిఫై చేయాలంటే అవసరం లేదండి. జావాలో మనకి ఫస్ట్ ఒక కోడ్ రాసాం, 20 ఎర్రర్ వచ్చినాయి అనుకోండి. మనం 2 ఎర్రర్స్ రెక్టిఫై చేసి 20 ఎర్రర్స్ మారిపోవచ్చండి. అంతే కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వెళ్దాం అనుకున్నాం. ఓకే అండి. సో విజయవాడ వెళ్దాం అనుకున్నాం. మనం ఏం చేసాం? ముంబై హైవే తీసుకున్నాం. ముంబై హైవే తీసుకుంటే కనుక సో అది ఎర్రే కదా, మనం విజయవాడ వెళ్ళాలి. సో విజయవాడ వెళ్ళాలి కాబట్టి మిగిలిన లైన్స్ ఆఫ్ కూడా మన ఎర్రర్ అయిందండి. మనం ఫస్ట్ మన డెస్టినేషన్ మనం మార్చుకుని ముంబై వెళ్ళాలని మనం పెట్టుకునే డెస్టినేషన్ ఆ ఎర్రర్స్ మనం రెక్టిఫై అయిపోతాయి కదా. అలాగా మనం ఒక తప్పు రాసామంటే ఆ తప్పు తాలూకాగా ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది కంప్యూటర్ అనేది. అందుకని మనం కరెక్ట్ లైన్స్ రాస్తే కూడా ఎర్రర్స్ వస్తాయండి. ఎప్పుడైతే మన తప్పును మనం రెక్టిఫై చేస్తామో మిగిలిన లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ కూడా సో రెక్టిఫై అయిపోతుంటుంది. బట్ మనకి ఇంటర్ప్రిటర్కి వచ్చినప్పటికి ఆ ఫెసిలిటీ ఉండదండి. సో మనం ఎక్కడైతే ఒక తప్పు చేసామో అక్కడ ఆగిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం విజయవాడ వెళ్ళాలి. సో మనకి తెలియదు. మనం ఓన్లీ బోర్డులు పెట్టుకున్నాం. మన కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్ గురించి ఇంటర్ప్రిటర్ ఆ రెండు కలిపితే కనుక సో ఇంటర్ప్రిటర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందంటే అది బోర్డు కనపడితే ఎవరికి వెళ్తుంది అక్కడ ఆగిపోతుంది. బట్ కంపైలర్ ఏం చేస్తుందండి? వెళ్ళిపోతూ ఉంటది అది. అది ఎన్ని బోర్డులు కనపడినా ఎన్ని బోర్డులు కనపడకపోయినా వెళ్ళిపోతూ ఉంటది. ఫైనల్ డెస్టినేషన్ వెళ్ళిపోతుంది. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నువ్వు రాంగ్ చేసి నువ్వు రాంగ్ డెస్టినేషన్ రీచ్ అయ్యారు అబ్బాయి అప్పుడు లాస్ట్ చెప్తుంది. క్లియర్. ఎగ్జాంపుల్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ క్లియర్ అండి. సో ఇక్కడ పార్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుందండి. ఎప్పుడైతే మనం ఆ యొక్క కోడ్ ఆ యొక్క ఎర్రర్ మనం రెక్టిఫై చేసామో అప్పుడే మిగిలిన కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి. అంటే ఇక్కడ పార్షల్ అవుట్పుట్ అనేది మనకి బయటకు వస్తుంది. క్లియర్. పార్షల్ ఎగ్జిక్యూషన్ మనకి సో బయటకు వస్తుందండి. సో ఈ విధంగా మనకి కంపైలర్స్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో క్లియర్ అబౌట్ దిస్ పార్ట్. సో మొత్తం వాడి ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా ఉందని కరెక్ట్ గా అర్థమైందా మీకు? మనకు కంపైలర్స్ అవసరం లేదు. బట్ మనం తెలుసుకోవాలి ఖచ్చితంగా కూడా. సో దానికోసం ఎంత డిస్కషన్ చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ మీకు క్లారిటీగా ఉంటే కనుక రేపు మీరు ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు ఎటువంటి ఇబ్బంది మీకు ఉండదు. క్లియర్. సో వాట్ ఈస్ ఏ కంపైలర్? A compiler is a execution engine which converts the code in high level language into machine level language in a single step. So how many times it is having? It is having compile time and run time. Clear? కొంచెం అండి. సో ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఒకసారి అండి. సో ఈరోజు ఈజ్ ఎనీ స్టూడెంట్ హూ హ్యావ్ జాయిన్ టుడే? ఈ రోజు మాత్రం ఫస్ట్ లో జాయిన్ అయ్యి ఎవరైనా ఉన్నారండి? సో ఉంటే ఒకసారి మీరు ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ వాయిస్. ఓకే అండి. సో ఒకసారి ఒకవేళ కనుక ఈ రోజు ఎవరైనా కొత్తగా జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటే కనుక నేను ఇక్కడ నెంబర్ స్పెసిఫై చేస్తానండి. సో
సో ఆ నెంబర్ కి మీరు ఒక టెక్స్ట్ మెసేజ్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది. పెడితే కనుక మిమ్మల్ని ఒక గ్రూప్ లోకి యాడ్ చేస్తారండి. ఓకే. సో 9652532383 అండి. సో దీనికి మీరు ఒక టెక్స్ట్ మెసేజ్, సో ప్లీజ్ టెక్స్ట్ మెసేజ్. సో ఐ హావ్ అటెండెడ్ ఫర్ పైథాన్ డెమో at 9 to 10 AM టుడే. సో ఈ యొక్క ఇప్పుడు మీకు కనపడుతున్న ఈ నెంబర్ కి ఈ యొక్క మెసేజ్ పెడితే కనుక మిమ్మల్ని సో ఒక గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తారండి. గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తే మీకు క్లాస్ రన్నింగ్ నోట్స్ కానీ, లేకపోతే సో ఈ థియరీ డాక్యుమెంట్స్ కానీ, లేకపోతే ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ కానీ, లేకపోతే సో ఈ యొక్క రికార్డెడ్ క్లాస్ కానీ, యాక్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ ఇస్తారండి మీకు. సో ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. సో ఒకసారి ప్లీజ్ దీనికి ఎవరైతే కొత్తగా ఈరోజు జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళు మాత్రం సో దీనికి ఒక రోజు దీనికి ఒక మెసేజ్ పెట్టండి. అండ్ పీపుల్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ విత్ అగండి, సో ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళందరూ కూడా సో మీ నేమ్స్ తో మీరు మీ ప్రొఫైల్ ని మీ ఓన్ నేమ్ పెట్టుకోండి. ఇందులో కొంతమంది సో రియల్మీ లేకపోతే లెనోవో అని ఒక మీన్ కంప్యూటర్ జనరేట్ నేమ్స్ అని ఉన్నారు. అలా కాకుండా మీ నేమ్స్ పెడితే కనుక ఇట్ వాస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అస్ టు ఐడెంటిఫై యూ. మిమ్మల్ని ఐడెంటిఫై చేసి మీ నేమ్ సేవ్ చేసుకుని అండ్ మిమ్మల్ని గ్రూప్ లో యాడ్ చేయడానికి మాకు కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఐ హోప్ అందరూ కూడా నేమ్స్ తోనే ఉన్నారు. ఓకే ఓకే అండి. సో ఎవరైతే ఈరోజు కొత్త క్లాస్ జాయిన్ అయ్యారో సో మీరు ఒకసారి నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్న నెంబర్ ఒకసారి ఒక చిన్న మెసేజ్ పెట్టండి. ఓకే గైస్. ఓకే అండి. సో దిస్ వాజ్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్ అండి. సో రేపొద్దున క్లాస్ లో మనం ఏం చూద్దామంటే వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద జావా అండ్ పైథాన్ చూద్దాం. సో జావాకి పైథాన్ ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి, అండ్ దాని తర్వాత సో ద ఫస్ట్ టాపిక్ ఆఫ్ పైథాన్. సో పైథాన్ లో ఉన్న ఫస్ట్ టాపిక్ అండ్ సో ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో దాని గురించి మనం మాట్లాడదాం. అండ్ లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ ద రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. పైథాన్ వాడి రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైతే మనకి ప్రొవైడ్ చేశారో వాటి గురించి మనం రేపు పొద్దున్న క్లాస్ లో మాట్లాడుకుందాం. ఓకే గైస్, ఒకసారి ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ మీరు ఏమైనా ఉంటే కనుక ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి మీరు. ఓకే అండి. సో ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి. సో ఆర్ యూ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్? సో ప్లీజ్ రెస్పాండ్ అండి. సో మీరు సైలెంట్ గా ఉండడం వల్ల మీకు ఉపయోగం లేదు, నాకు లేదండి. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు? ఆర్ యూ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్? సో నో క్లాస్ క్లియర్ గా డౌట్స్. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఓకే అండి. సో రామ్ చరణ్ గారు, సో వాట్ ఈస్ నో మీన్స్ డౌట్స్ లేవనా లేకపోతే అర్థం కాలేదనా? రామ్ చరణ్ అండ్ సూరజ్, సో హ్యావ్ యూ ఓకే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ నో డౌట్స్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఐ వాట్ somewhat tension that you said no. ఓకే దెన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ అటెండ్ మై క్లాస్ అండి. సో హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. అండ్ రేపొద్దున కూడా మనకి సేమ్ 9 to 10 క్లాసెస్ విత్ సేమ్ లింక్ ఉంటుందండి. సో కరెక్ట్ గా 9 o'clock కి జాయిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో హ్యావ్ ఎ నైస్ డే అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ అటెండ్ మై క్లాస్.